સ્ટેન્ડર્ડ 9 ગુજરાતી વર્કબુક ચેપ્ટર 10 એ લોકો કાવ્ય પ્રિયકાંત પ્રેમચંદ મણિયાર પ્રશ્નોત્તર। पहलू प्रश्न नीचेना प्रश्नों सविस्तार उत्तर लखो। इनमें पहलू प्रश्न आपेलू है कि स्वार्थी अने शोषणखोर लोको उपरना कटाक्ष काव्यना आधारे लखो। तो आ काव्य में कविए स्वार्थी अने शोषणखोर लोको पर कटाक्ष कर्यो छे ने तेओ पोताना स्वार्थ में मानवता भूली जाए छे कि जे स्वार्थी अने शोषणखोर लोको छे ए स्वार्थ में एटला तल्लीन थई जाय छे के मानवता भूली जाए छे। ने गरीब माणस अनाज वगर भूखे मरतो होय तेने पहेरवा माटे कपड़ा ना होय, जे गरीब लोगो छे एने अनाज नथी मळतुं, कपड़ा नथी मळता पहेरवा माटे, पण आ शोषणखोर जे लोको छे अनाज अने कपड़ानो संग्रह करीने एने संग्रह करीने ते ऊंची किंमते वेचे छे। कविए आवा लोकोने नोटो खाईने उछरनार जे नोटो खाईने उछरनार ऊंघई कया छे। तेमनामां संवेदना होती नथी। कवि जंतुनाशक दवा थईने तेमनामां मानवता जगावा इच्छे छे। के जे आ शोषणखोर लोग छे ने स्वार्थी लोग छे एने तेनी पड़ी नथी, गरीब लोगोनी भी पड़ी नथी। गरीब लोगो ना माणस पासे अनाज नथी रहतुं ने पहेरवा माटे कपड़ा ना होय तो भी आ जे लोगो छे स्वार्थी लोगो छे ए कपड़ा ने अनाजना संग्रह करीने ऊंची किंमते वेचे छे ताकि एने वधार नोटो मळे। ते एटले कवि कहे छे कि आने कि जंतुनाशक दवा थईने तेमनामां मानवता जगावा इच्छे छे। आगळ आपेलू छे बीजो प्रश्न ए लोको कृतिनुं मूल्यांकन काव्यना आधारे वर्णवो। ए लोको कृतिमां कवि संग्रहखोर शोषणखोर लोगो पर आक्रोश ठालवे छे। ए लोको एटले श्रीमंत वर्ग, तेओ कोई पण रीते पैसा कमावा इच्छे छे। गरीब माणस अनाज विना, कपड़ा विना अने दवा विना રીબાતો હોય ત્યારે એ લોકો તેના ગેરલાભ ઉઠાવે છે। તેઓ અનાજ, કપડા, દવા ઊંચા ભાવે વેચે છે। કે આ જે શોષણખોર છે, સંગ્રહખોર છે એ લોકો કોઈ બી રીતે પૈસા એને કમાવાની ઈચ્છા છે એટલે ગરીબ માણસને અનાજ, કપડા ને દવાઈઓને ઊંચા ભાવે વેચે છે એટલે ગરીબ માણસનો ફાયદો ઉઠાવે છે। कवि काव्य द्वारा मानवतानो संदेश आपे छे कि ए लोको ए संवेदनशील बनीने गरीबोना दुख दर्द दूर करवा जोईए। कि आपणे मानसने संवेदनशील बनीने गरीब लोकोना जे दुख दर्द छे एने दूर करवा जोईए। तेओनी लाचारीनो लाभ उठाववो जोईए नहीं, एनाने फायदो नहीं उठाववो जोईए, एना लाचारीनो फायदो आपणे नहीं उठाववो जोईए, एनाने मदद करवी जोईए। आगळ आपेलू छे बीजो प्रश्न नीचेना प्रश्नोना 2-3 वाक्योमां उत्तर लखो। पहेलू छे ए लोको शब्द प्रयोग कविए कोना माटे कर्यो छे ने माणस शब्द प्रयोग कविए कोना माटे कर्यो छे। तो ए लोको शब्द प्रयोग कविए संग्रहखोरी अने नफाखोरी करनार अमीर वर्ग माटे कर्यो छे ने माणस शब्द प्रयोग कविए कंगाल, दरिद्र अने शोषित वर्ग माटे कर्यो छे। बीजो प्रश्न है संग्रहखोरो कापड़ क्यारे वेचवा काढे छे तो ज्यारे उगाड़ो माणस फाटी जाए। उगाड़ो माणस ज्यारे फाटी जाए छे, माणस पासे कपड़ा नहीं होता, गरीब माणस ठंडी में ठठवाईने मृत्यु पामे छे त्यारे संग्रहखोरो कापड़ वेचवा काढे छे। आगळ आपेलू छे तीजो प्रश्न कवि जंतुनाशक दवा खावा शा माटे मांगे छे। तो कविए ए लोको प्रत्ये आक्रोश छे अने गुस्सो छे कविने ए लोको प्रत्ये जे शोषणखोर करे छे एने प्रत्ये आक्रोश छे। तेओ अनाज, कापड़ जेवी जीवन जरूरियातनी वस्तुओ संग्रह करे छे ने पछी तेओ
ઊંચા ભાવે વેચે છે તો કવિ જંતુનાશક દવા થવા માંગે છે. તેમ કરીને તે સંગ્રહખોરી કરનાર અને નફાખોરી કરનારાઓમાં માનવતા જગાવવા માંગે છે. આગળ આપેલું છે ચોથો પ્રશ્ન. કવિએ એ લોકોને કોની સાથે સરખાવ્યા છે અને શા માટે? મતલબ એ લોકોને કેની સાથે કમ્પેર કર્યું છે, સરખા કર્યા છે? તો કવિએ એ લોકોને નોટોને ખાઈને ઉછળતી ઊંઘઈ સાથે સરખાવ્યા છે. તેઓ જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ સંગ્રહ કરે છે અને પછી તેને ઊંચા ભાવે વેચે છે. તો આ રીતે તેઓ સામાન્ય માણસનું શોષણ કરે છે. એમને નોટો ભાવે છે. આગળ આપેલું છે ત્રીજો પ્રશ્ન. નીચેના પ્રશ્નનો ઉત્તર એક વાક્યમાં લખવાનું છે. એ લોકો કાવ્યના કવિએ એ લોકો શબ્દનો પ્રયોગ કોના માટે કર્યો છે? તો એ લોકો કાવ્યના કવિએ એ લોકો શબ્દનો પ્રયોગ અમીર વર્ગ માટે કર્યો છે. અમીર વર્ગ. એ લોકો કાવ્યમાં કવિએ કંગાલ, દરિદ્ર અને શોષિત વર્ગ માટે કયો શબ્દ પ્રયોગ કર્યો છે? તો એ લોકો કાવ્યમાં કવિએ કંગાલ, દરિદ્ર અને શોષિત વર્ગ માટે માણસ શબ્દ પ્રયોગ કર્યો છે. એ લોકો કાવ્યના કવિનું શું થવું છે? તો એ લોકો કાવ્યના કવિને જંતુનાશક દવા થવું છે. શું થવું છે? જંતુનાશક દવા. આગળ ચોથો પ્રશ્ન. સંગ્રહખોરો શું ખાઈને મોટા થયા છે? તો સંગ્રહખોરો ચલણી નોટો ખાઈને મોટા થયા છે. આગળ આપેલું છે ક્રોસમાં આપેલા વિકલ્પોમાંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરીને ખાલી જગ્યા પૂરો. એ લોકો કાવ્યમાં કવિ આક્રોશપૂર્વક જંતુનાશક દવા બનવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરે છે. આગળ આપેલું છે વ્યાકરણ. પહેલું છે સાચો સમાનાર્થી શબ્દ શોધીને લખો. ઔષધ, ઔષધ એની દવા. ધાન્ય અને અનાજ. સાચો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ શોધીને લખો. અસર તો બેઅસર. ભારે તો હલકું. હલકું. આગળ આપેલું છે નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો જોડણી શોધીને લખો. તો ઔષધ કે આ આવશે અ વાળું ઔષધ, દોદંડા ઔષધ. બીજું છે ઊંઘઈ, એ ઊંઘઈ. આગળ આપેલું છે ચોથું. નીચેના શબ્દોને શબ્દ ક્રોસના ક્રમમાં ગોઠવીને લખો. તો પહેલા આવશે અસર અ, ઔષધ, ઊંઘઈ, ધાન્ય, ભારે ને માણસ. નીચેના વર્ણોને લિપક્રમ પ્રમાણે ગોઠવો. લિપક્રમ પ્રમાણે તો પહેલા આવશે ઘા, પછી ઘી, ઘૂ ને ગે. આ રીતે આવશે. આગળ આપેલું છે લિંગ શબ્દ ઓળખાવો. પુલ્લિંગ શબ્દ ઓળખાવાનું છે. પુલ્લિંગ છે માણસ, માણસ. નપુંસકલિંગ શબ્દ ઓળખાવો તો કાપડ. કાપડ શું છે? નપુંસકલિંગ છે. વચન બદલો, એક વચનનું બહુવચન કરવાનું છે. માણસ તો માણસો, તાકાત તાકો. આગળ આપેલું છે ભારે અસર કરનારી જંતુનાશક દવા થાવું તો બસ. રેખાંકિત શબ્દોનો સમાસ ઓળખાવો. તો જંતુનાશકમાં કયો સમાસ છે? ઉપપદ સમાસ છે. જંતુઓના નાશ કરનાર શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ શોધીને લખો. તો જંતુનાશક. જંતુઓનો નાશ કરનાર તો જંતુનાશક. જ્યારે ઉગાડો માણસ ફાટી જાય છે, આ વાક્યમાં રહેલું વિશેષણ ઓળખાવો. તો ઉગાડો. ઉગાડો. બ ઓપ્શન સહી થશે. આગળ આપેલું છે માણસ સડી જાય છે, કિલો કિલો વેચે છે. માણસ સડી જાય છે, કિલો કિલો વેચે છે. આપેલા વાક્યમાં યોગ્ય સંયોજક મૂકી વાક્ય ફરીથી લખો કે જ્યારે માણસ સડી જાય છે ત્યારે કિલો કિલો વેચે છે. આ રીતે કરવાનું છે.